Friends, S3 గురించిన హైలైట్స్ ఇన్ AWS. S3 means simple storage service. Simple storage service, that is called S3. Simple storage service for the internet. Large capacity, low cost storage. Large capacity, low cost storage. Secured, high security ఉంటుందండి. Durable, highly scalable. Store at multiple geographical regions. Store at multiple geographical regions. Simple storage service for the internet, large capacity, low cost storage, secure, durable, highly scalable, store at multiple geographical regions. S3 is secure because encryption at both the sides, client and server side also encryption existed, so it is highly secured. Multiple copies are maintained in case of data corruption. మంచిదే కదండి, డేటా కరప్షన్ ఉంటే కనుక మల్టిపుల్ కాపీస్ మెయింటైన్ చేయడం ది బెస్ట్. ఒక దగ్గర డేటా కరప్షన్ అయితే, ఒక దగ్గర డేటా కరప్షన్ జరిగితే ఇంకొక దగ్గర నుంచి మనం తెచ్చుకోవచ్చు ఆ డేటాని. వెర్జనింగ్ వేర్ ఇన్ ఈచ్ ఎడిట్ ఈజ్ ఆర్క్యూడ్ ఫర్ పొటెన్షియల్ రిట్రైవల్. S3 ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ బిట్స్ అండ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అండి. S3 ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. S3 is object storage. S3 is durable. S3 can't connect directly to EC2. EC2కి డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేయలేం S3. మరి ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయగలం? హౌ వీ కెన్ కనెక్ట్? త్రూ URL. We can access S3 through URL. ఎనీథింగ్ వీ కెన్ స్టోర్ ఇన్ S3. ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి S3లో. నెక్స్ట్, బకెట్ ఈజ్ కంటైనర్. Anything we can store in S3 bucket is container in which we can store data. We can store any kind of information in S3. అంటే videos, audios, everything, any kind of information we can store. S3 is durable. ఏ విధంగా? It regularly verifies the integrity of data stored using checksum. If any corruption, it is immediately repaired with the help of replicated data. S3 is highly scalable. Automatically scales your storage according to your requirement, and you only pay for the storage you use. The best kadandi, automatically scales your storage according to your requirement, and you only pay for the storage you use. మనం ఎంతైతే యూజ్ చేస్తామో, స్టోరేజ్ స్పేస్ ఎంతైతే యూజ్ చేసుకుంటామో దానికి మనం పే చేసుకోవాలి. అమెజాన్ AWS కాన్సెప్ట్ అదే కదండి. ఎన్ని నిమిషాలు వాడుకుంటే అన్ని నిమిషాలకి ఎంత డేటా యూటిలైజ్, స్టోరేజ్ కానీ ఇవన్నీ ఎంత డేటా స్టోరేజ్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే కదా దానికి మనం పే చేసుకోవాలి. వాట్ కైండ్ అండ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ డేటా వన్ కెన్ స్టోర్ ఇన్ AWS S3. virtually stored. Any kind of data we can store in any format. Any kind of data, any format lo store. Any kind of data we can store in any format. Unlimited capacity of data we can store. Unlimited capacity of data we can store. Mari manchide kadandi. Unlimited capacity. Size of the bucket is 5 terabytes. అంటే మనం S3లో బకెట్ ఫార్మాట్లో కదా S3 is ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ కరెక్టే. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎనీథింగ్ వీ కెన్ స్టోర్ ఇన్ S3 బకెట్స్ అని అంటున్నామండి. సైజ్ ఆఫ్ ది బకెట్ ఈజ్ 5 terabytes. సైజ్ ఆఫ్ ది బకెట్ 5 terabytes. 1 million buckets బై డిఫాల్ట్ 1 million buckets ఉంటాయి. సో 5 terabyte ఇంటూ 10 lakhs 50 lakh terabyte. 50 lakh terabyte అంటే సైజ్ ఆఫ్ ది బకెట్ 5 terabyte అయితే 1 million buckets బై డిఫాల్ట్ అయితే బై డిఫాల్ట్ ఎంత అండి? 5 terabyte ఇంటూ 10 lakhs 50 lakhs terabytes. అది an object is the fundamental entity in S3. It consists data, key, metadata. Metadata అంటే data about data. That is called data dictionary. Amazon came up with 3 storage classes to provide its customers the best experience and at an affordable cost. Amazon S3 standard for frequent data access, that is called low latency. Technical word is important. No minimum duration for storage. No fee for retrieval data. No fee
ఫర్ రిట్రైవల్ డేటా. అన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఏనండి, అందుకే మనం S3 యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. S3 అందుకే ఫేమస్ అయింది. స్టోరేజ్ డ్యూరేషన్ 30 days per GB. స్టోరేజ్ డ్యూరేషన్ ఎంత అండి? 30 days per GB. స్టోరేజ్ డ్యూరేషన్ 30 days per GB ఈజ్ ద కాస్ట్ ఫర్ రిట్రైవల్ డేటా. స్టోరేజ్ డ్యూరేషన్ 30 days per GB ఈజ్ ద కాస్ట్ ఫర్ రిట్రైవల్ డేటా. అమెజాన్ గ్లాసియర్ గురించి చూద్దాం. అమెజాన్ గ్లాసియర్, ఇఫ్ బ్యాంక్ ఆర్ హాస్పిటల్ డేటా కెన్ స్టోర్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 10 years. సో 10 years డేటా మనకి స్టోర్ కావాలంటే అమెజాన్ గ్లాసియర్కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే MRI స్కాన్లు, ఎక్స్రేలు, స్కాన్లు ఇలాంటివి. అలాగే బ్యాంకింగ్ రికార్డ్స్ కూడా ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ కాబట్టి 10 years 20 years డేటా కూడా మనం యూజ్ చేయాలి కాబట్టి అమెజాన్ గ్లాసియర్కి వెళ్ళిపోతాం. వాట్ ఈస్ ద స్టోరేజ్ డ్యూరేషన్ ఇన్ S3 ఈజ్ 90 days బై డిఫాల్ట్. బై డిఫాల్ట్ 90 days అండి. వాట్ ఈస్ ద స్టోరేజ్ డ్యూరేషన్ ఇన్ S3 ఈజ్ 90 days బై డిఫాల్ట్. వెయిట్ ఫర్ 12 hours టు రిట్రైవ్ డేటా ఇన్ గ్లాసియర్ per GB ఈజ్ ద కాస్ట్ ఫర్ రిట్రైవల్ డేటా. వెయిట్ ఫర్ 12 hours టు రిట్రైవ్ డేటా ఇన్ గ్లాసియర్ per GB ఈజ్ ద కాస్ట్ ఫర్ రిట్రైవల్ డేటా. డేటా ఇన్ S3 ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్, స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బకెట్స్. అదండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డేటా S3లో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బకెట్స్. డేటా స్టోరేజ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది S3లో? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బకెట్స్. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఎగ్జామ్ కానీ ఇంటర్వ్యూ కానీ. డేటా ఇన్ S3 ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్, స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బకెట్స్. ఇట్స్ సెక్యూరే ఇంపార్టెంట్. S3కి EBSకి డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే కనుక S3 ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్, EBS ఈజ్ ద బ్లాక్ స్టోరేజ్. EBS like hard disk. Thank you. Please share to required persons. Wish you all the very best. Please subscribe.